Today we will discuss the point sex-linked inheritance. The first point in the sex-linked inheritance is sex-linked genes. The definition of the sex-linked genes: the genes which are present on non-homologous region of sex chromosomes that is X chromosome and Y chromosome. These genes are called as the sex-linked genes. The second term is the sex-linked traits. The definition of the sex-linked trait is the traits means the characters that are determined by sex-linked genes called as sex-linked traits. And third term is sex-linked inheritance. The inheritance of sex-linked genes from parents to offsprings called as sex-linked inheritance. आता इथं 3 टर्म दिलेले आहेत. पहिली टर्म सेक्स-लिंक्ड जीन्स. आता पूर्वी आपण बघितलेलंच आहे, एक्स क्रोमोसोम आणि वाय क्रोमोसोम जे आहेत हे सेक्स क्रोमोसोम आहेत आणि त्याचे जे नॉन होमोलोगस रिजन असतात त्याच्यावरती जे जीन्स असतात त्याला आपण सेक्स-लिंक्ड जीन्स असं म्हणतो. त्याच्यानंतर सेक्स-लिंक्ड ट्रेट्स म्हणजे वैशिष्ट्य किंवा कॅरेक्टर्स. जर समजा सेक्स-लिंक्ड जीन्समुळं जी ट्रेट्स आहेत ती डिटरमाइन केली जातात त्याला सेक्स-लिंक्ड ट्रेट असं म्हणायचं. आणि तिसरी टर्म सेक्स-लिंक्ड इनहेरिटन्स म्हणजे पास होणे, ट्रान्सफर होणे. एका पिढीतील इन्फॉर्मेशन दुसऱ्या पिढीमध्ये ज्यावेळेला कॅरी होत असते तिला आपण इनहेरिटन्स असं म्हणतो. आणि इथं एक्स-लिंक्ड जीन्स जे असतात ते पॅरेंट्सकडून ऑफस्प्रिंग्समध्ये इनहेरिट होत असतात, ट्रान्सफर होत असतात, त्याला सेक्स-लिंक्ड इनहेरिटन्स असं म्हटलं जातं. याच्यानंतरचा जो पॉईंट आहे सेक्स-लिंक्ड जीन्स. There are 2 types of the sex-linked genes. First is the X-linked genes and second called as the Y-linked genes. आता सेक्स-लिंक्ड जीन्स जे आहेत त्याचे 2 प्रकार आहेत. पूर्वी सुद्धा आपण बघितलेले आहेत. पहिला जो प्रकार आहे तो म्हणजे फर्स्ट इज द X-linked genes. आता आपण पूर्वी एक्स-लिंक्ड जीन्स म्हणजे बघितलेलं आहे द जीन्स विच आर प्रेझेंट ऑन दी नॉन होमोलोगस region of X chromosome. These genes are called as the X-linked genes. आता इथं एक्स-लिंक्ड जीन्स हे एक्स क्रोमोसोमच्या नॉन होमोलोगस रिजनवरती असतात. त्याच्यानंतर हे जे एक्स-लिंक्ड जीन्स जे आहेत त्याची जी करस्पॉन्डिंग अलील्स जे असतात दी करस्पॉन्डिंग
अलील्स जे आहेत करस्पॉन्डिंग अलील्स जे असतात ती वाय क्रोमोसोमवरती अब्सेंट असतात. म्हणजेच याचा अर्थ काय, तर एक्स लिंक्ड जीन्स विच आर प्रेझेंट ऑन द नॉन होमोलोगस रिजन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम बट द करस्पॉन्डिंग अलील्स डज नॉट प्रेझेंट ऑन द वाय क्रोमोसोम फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द एक्स लिंक्ड traits which is transmitted due to presence of the recessive genes and if a single recessive gene present on the X chromosome at that time the other X chromosome contains the dominant gene. At this time these X-linked traits does not appear in this female because in female carries the XX2 sex chromosomes are present and for the expression of the X-linked traits requires the two recessive genes. When two recessive genes or if a single recessive gene does not express itself because another gene which is dominant which suppress its expression, means here in this female there are two XX chromosomes are present. For example, in this color blindness it is a disorder which is formed the gene X_c. This small c which is denoted the color blindness disease in this female. But when the two XX sex chromosome are present, but here the two recessive color blindness genes which are present on this X chromosome, this female is always color blind. But the one X chromosome which contains the dominant gene which is for normal vision and another X chromosome which shows the recessive gene for the color blindness, but this female is always carrier, but it does not shows the color blindness because this dominant gene for the normal vision which suppress the expression of this color blindness gene, and so in this female there two sex chromosomes are present and for the expression of the X-linked trait requires the two recessive genes, and therefore the X-linked or the sex-linked traits appear more frequently in males than in the females. म्हणजेच इथं एक वाक्य महत्त्वाचं आहे ते कोणतं, तर इथं एक्स लिंक्ड जीन्स जे असतात त्यालाच मोस्टली सेक्स लिंक्ड जीन्स असं सुद्धा म्हटलं जातं. आता इथं जे वाक्य आहे ते म्हणजे एक्स लिंक्ड ट्रेट्स appear more frequently in males than in females. 2 मार्कासाठी गिव्ह द रिझन हा प्रश्न विचारला जातो. तर इथं नेमकं काय सांगितलेलं आहे, तर एक्स लिंक्ड जीन्स किंवा सेक्स लिंक्ड जीन्स जे असतात त्यांची जी ट्रेट्स निर्माण होत असतात, मग ती ट्रेट्स निर्माण होण्यासाठी रेसेसिव्ह जीनची आवश्यकता असते. पण इथं फिमेलचा जर विचार केला तर इथं 2 XX सेक्स क्रोमोसोम असतात. जर समजा एक डॉमिनंट जीन जर एका एक्सवरती जर असेल
आणि दुसऱ्या एक्सवरती जर रेसेसिव्ह जीन असेल, आपण इथं एक्झाम्पल कलर ब्लाइंडनेससाठी घेतलेला आहे, कारण एक्स लिंक्ड जीन्समुळं 5 जे डिसीज होत असतात ते आपल्याला पूर्वी माहिती आहेत. आणि इथं कलर ब्लाइंडनेसचं एक्झाम्पल जे घेतलं आहे याच्यामध्ये एक्स लिंक्ड ट्रेट जो आहे तो कलर ब्लाइंडनेस, जर समजा इथं डॉमिनंट सी जर असेल, म्हणजे नॉर्मल व्हिजनसाठी जर डॉमिनंट सी असेल तर जो रेसेसिव्ह जीन आहे तो रेसेसिव्ह जीन इथं सप्रेस होतो, म्हणजे स्वतःचं अस्तित्व दाखवू शकत नाही. मग ती फिमेल जी असते ती कॅरियर असते, पण नॉर्मल व्हिजनचीच ती आहे. पण इथं म्हणून या ठिकाणी सांगितलं एक्स लिंक्ड ट्रेट्स जे असतात ते मोर फ्रिक्वेंटली इन मेल्स दॅन इन फिमेल. कारण जर आपण फिमेलचा विचार केला तर जी एक्स लिंक्ड ट्रेट्स जे असतात ती दाखवण्यासाठी 2 रेसेसिव्ह जीनची आवश्यकता असते. एक जर असेल जीन रेसेसिव्ह मेल, only one X chromosome is present. If X chromosome carries X-linked recessive gene for sex-linked trait, then it is expressed phenotypically. But there is no dominant gene on Y chromosome. In this male, only one X chromosome is present and another sex chromosome is Y, and on this Y chromosome the corresponding allele is totally absent, and so therefore X-linked traits appear more frequently in males than in female. For example, the X-linked traits or the X-linked diseases like the color blindness, night blindness, hemophilia, myopia, muscular dystrophy, which is caused due to X-linked genes, and these traits mostly occur or mostly more frequently in males than in female. म्हणजेच या ठिकाणी जर आपण मेलचा विचार केला तर एकच एक्स क्रोमोसोम आणि दुसरा वाय क्रोमोसोम आहे. जर आपण कलर ब्लाइंडनेसचं एक्झाम्पल जर घेतलं तर ह्या एक्स वरती कलर ब्लाइंडला रिस्पॉन्सिबल जीन असणार आणि त्याला करस्पॉन्डिंग अलील हा वाय वरती नाही. त्यामुळे एक जरी रेसेसिव्ह जीन मेलमध्ये एक्स क्रोमोसोम वरती असेल तरी अशी जी व्यक्ती असणार, म्हणजे असा जो मेल असणार, असा जो पुरुष असणार, तो फिनोटायपिकली त्या ठिकाणी कलर ब्लाइंड असणार आहे. कारण जो त्याचा करस्पॉन्डिंग अलील जो आहे तो वाय क्रोमोसोम वरती नाही. आणि म्हणून इथं जे सांगितलेलं आहे, आणि फिमेलचा जर विचार केला तर फिमेलमध्ये एक्स 2 सेक्स क्रोमोसोम असतात. जर एका एक्स वरती डॉमिनंट जर जीन असेल आणि दुसऱ्यावरती रेसेसिव्ह असेल तर हा डॉमिनंट जीन ह्या रेसेसिव्ह जीनची जी एक्सप्रेशन्स असतात तो सप्रेस करत असतो. आणि म्हणून फिमेलच्या कंपेअरमध्ये मेलमध्ये ही कलर ब्लाइंडनेस असेल, नाईट ब्लाइंडनेस असेल, हिमोफिलिया असेल, हे जे एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स असतात त्या मोर फ्रिक्वेंटली आढळत असतात. त्याच्यानंतर पुढचा जो पॉइंट आहे तो म्हणजे वाय लिंक्ड जीन्स. आता वाय लिंक्ड जीन्स जे आहेत डेफिनेशन आपण पूर्वी बघितलेली आहे. द जीन्स विच आर प्रेझेंट ऑन द नॉन होमोलोगस रिजन ऑफ द वाय क्रोमोसोम कॉल्ड ॲज द वाय लिंक्ड जीन्स. वाय लिंक्ड जीन्स. Y-linked genes inherited directly from male to male, and it causes the diseases like the hypertrichosis. And hypertrichosis is responsible for excessive growth of hairs on the external ear pinna. The second disease of this Y-linked genes is also ichthyosis. Means here these diseases are related to the Y-linked genes and these are transmitted directly from father to son, from son to grandson. Means these Y-linked genes which are inherited the straight line manner. तर इथं हे जे वाय क्रोमोसोम आहे त्याच्यावरती असणारा
जो नॉन होमोलोगस रिजन आहे त्याच्यावरती जे जीन्स असतात त्याला आपण वाय लिंक्ड जीन्स असं म्हणतो आणि ते मेलमधून मेलकडंच त्या ठिकाणी ट्रान्सफर होत असतात. आणि वाय लिंक्ड जीन्स जे आहेत त्यांनाच होलॅन्ड्रिक जीन्स असं सुद्धा म्हणतात, होलॅन्ड्रिक जीन्स. आणि हे जे होलॅन्ड्रिक जीन्स आहे त्याच्यामुळं हायपरट्रायकॉसिस, इचथायोसिस हे जे डिसीज आहेत ते आपल्याला दिसतात. आणि हे जे वाय लिंक्ड डिसऑर्डर्स जे असतात त्या ग्रँडफादरकडून फादरकडून परत त्यांच्या मुलाकडं म्हणजे आजोबांच्याकडून त्यांच्या मुलाकडं, परत त्या मुलाकडून जो नातू आहे ग्रँडसन आपण म्हणतो त्याच्याकडं, म्हणजे स्ट्रेट लाईन मॅनरमध्ये ते ट्रान्सफर होत असतात. त्याच्यानंतर एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर जे आहेत त्याच्यामध्ये दोनच आपल्याला डिसीजचा डिटेल स्टडी करायचा आहे. पहिला जो डिसीज आहे तो म्हणजे कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस मराठीत आपण त्याला रंग आंधळेपणा असं म्हणत असतो. आता इथं कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स लिंक्ड recessive disorder or the disease. But in this person, the person cannot able to distinguish between red color and green color. These both colors appear gray. This is called as the color blindness. कलर ब्लाइंडनेस रंग आंधळेपणा हा एक्स लिंक्ड रेसेसिव्ह डिसऑर्डर आहे की ज्याच्यामध्ये ते जे पर्सन आहे त्या पर्सनला म्हणजे त्या व्यक्तीला लाल रंग आणि हिरवा रंग जो आहे त्याच्यामधला फरक कळत नाही. दोन्हीही कलर त्याला ग्रे वाटतात म्हणजे राखाडी कलर तो दिसत असतो. अँड इट इज कॉज्ड ड्यू टू रेसेसिव्ह. दिस कलर ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू recessive X-linked gene, and it is denoted X small c, which this gene means here X small c, which is related to the color blindness, and this recessive gene responsible for the color blindness, it prevents the formation of of color sensitive cells called as the cones, and these cones which are found in the retina of the eye. म्हणजेच या ठिकाणी कलर ब्लाइंड म्हणजे ज्या व्यक्तीला रंग आंधळेपणा आहे त्या व्यक्तीमध्ये हा एक्स लिंक्ड जीन जो आहे तो रेसेसिव्ह आहे. म्हणजे रेसेसिव्ह एक्स लिंक्ड जीन्समुळे कलर ब्लाइंडनेस हा डिसीज दिसतो की हा एक्स लिंक्ड जीन जो आहे कलर ब्लाइंडला रिस्पॉन्सिबल तो लिहिण्यासाठी ह्या स्मॉल सीचा उपयोग केला जातो. कारण जर कॅपिटल सी असेल तर ती नॉर्मल व्हिजनसाठी असते. म्हणजे जी व्यवस्थित दिसणारी म्हणजे व्यवस्थित दृष्टी असणारी जी व्यक्ती आहे तिच्यासाठी हा डॉमिनंट जीन म्हणजे कॅपिटल सी वापरला जातो. पण ज्या व्यक्तीला कलर ब्लाइंडनेस झालेला आहे ते डिनोट करण्यासाठी ते दाखवण्यासाठी स्मॉल सीचा उपयोग केला जातो. आणि हे जे जीन्स आहेत हे जे रेसेसिव्ह जीन्स आहेत ते एक्सच्या नॉन होमोलोगस रिजनवरती असतात. ॲक्च्युली हा जो
रेसेसिव्ह एक्स लिंक्ड जीन आहे तो नेमकं फंक्शन काय करत असतो, तर आपल्या डोळ्यामध्ये जे थर्ड मेम्ब्रेन आहे त्याला रेटिना असं म्हणतात आणि त्या रेटिनामध्ये 2 प्रकारच्या सेल्स असतात. एक म्हणजे रॉड्स आणि दुसरं म्हणजे कोन्स. रॉड्स जे आहेत की ज्याच्या सहाय्याने आपण ब्लॅक आणि व्हाईट जे कलर्स आहेत ते बघण्यासाठी उपयोग होतो आणि कोन्स जे असतात की ज्याच्या सहाय्याने आपण वेगवेगळी जी ऑब्जेक्टिव्स असतात, वेगवेगळी जी पिक्चर्स असतात त्याच्यामध्ये असणारे वेगवेगळे कलर्स जे असतात ते कलर बघण्यासाठी असणाऱ्या ज्या कलर सेन्सिटिव्ह सेल्स आहेत कोन्स त्या तयारच होऊ देत नाही, म्हणजेच या ठिकाणी प्रिव्हेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ दी कलर सेन्सिटिव्ह सेल्स कॉल्ड ॲज दी कोन्स. आणि ह्या ज्या कोन्स असतात त्या डोळ्याचं जे थर्ड मेम्ब्रेन आहे त्याला रेटिना असं म्हणतात आणि त्याच्यामध्ये कोन्सची निर्मिती न होण्यासाठी ह्या रेसेसिव्ह एक्स लिंक्ड जीनचा उपयोग होत असतो. पण नॉर्मल व्हिजनमध्ये ह्या कलर सेन्सिटिव्ह सेल्स कोन्स आणि रॉड्स हे दोन्ही प्रकारचे असतात, त्यामुळे त्या व्यक्तीला म्हणजे ब्लॅक अँड व्हाईट असेल किंवा वेगवेगळे कलर्स जे असतात ते दिसत असतात. आता जर आपण फिमेलमध्ये असणारा जे होमोझायगस रेसेसिव्ह रेसेसिव्ह female shows the genotype XX but recessive and the homozygous, so small c, and the hemizygous recessive male which shows the genotype X small c y, and these homozygous recessive female, hemizygous recessive male cannot distinguish between red and green color. Means here the frequency of color blindness woman is much less than color blind male because the X dominant C which suppress the expression of X small c which is responsible for the color blindness. म्हणजेच या ठिकाणी जर X कॅपिटल C जर असेल तर हा कॅपिटल C डॉमिनंट असतो आणि हा स्मॉल c रेसेसिव्ह असतो. फिमेलमध्ये मात्र कलर ब्लाइंडनेसची जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती फार कमी असते मेलच्या कम्पेअरमध्ये, कारण जर मेलमध्ये इथं बघा एकच जर रेसेसिव्ह कलर ब्लँड रिस्पॉन्सिबल जीन जरी असेल तरी तो मेल जो आहे तो कलर ब्लँडच असतो, कलर ब्लँड आहे. पण इथं जर आपण फिमेलचा विचार केला तर फिमेलमध्ये जे कॅपिटल सी आणि स्मॉल सी जर असेल म्हणजे एक्स कॅपिटल सी म्हणजे हा डॉमिनंट आहे, हा रेसेसिव्ह आहे, तर ही जी फिमेल आहे ती मात्र त्या ठिकाणी कॅरियर जरी असेल, कॅरियर याचा अर्थ ह्या फिमेलमध्ये कलर ब्लँडला रिस्पॉन्सिबल जीन हा आहे, पण त्या ठिकाणी ही जी फिमेल आहे ती बाहेरून दिसताना नॉर्मलच असते, पण जेनेटिकली जर बघितली तर ती कॅरियर आहे, फिनोटायपिकली नॉर्मल आहे, कारण जर त्या ठिकाणी एकच रेसेसिव्ह जीन इथं आपल्याला दिसतोय आणि एक डॉमिनंट आहे, डॉमिनंट असल्यामुळे ह्या रेसेसिव्हचं कलर ब्लँडला रिस्पॉन्सिबल असणारं कॅरेक्टर तो सप्रेस करत असतो, त्यामुळे ती फिमेल जरी कॅरियर असेल तरी ती नॉर्मल असते. मात्र मेलचा विचार केला तर एक जरी स्मॉल सी असेल तरीसुद्धा त्याला करस्पॉन्डिंग डॉमिनंट जीन हा दुसऱ्या वायवरती नाहीच आहे, त्यामुळं हा जो मेल आहे तो कलर ब्लँड असणार आणि फिमेल मात्र जरी एकच रेसेसिव्ह असेल त्याला ती नॉर्मल असते मात्र कॅरियर आहे. जर समजा फिमेलमध्ये 2 रेसेसिव्ह जीन्स जर कलर ब्लँड रिस्पॉन्सिबल जर असतील तर ही फिमेल मात्र 100% कलर ब्लँडच आहे, कलर ब्लँड आहे. या पद्धतीनं कलर ब्लँडनेस याच्यामध्ये असणारे फिमेल आणि मेल यांचा जिनोटाईप आपण बघितलेला
आहे. आता आपल्याला एक टेबल तयार करायचा आहे की ज्याच्यामध्ये द जिनोटाइप ऑफ द मेल अँड फिमेल इंडिव्हिज्युअल्स कॅन बी रिप्रेझेंटेड ॲज फॉलोज. आता कलर ब्लाइंडनेस जो आहे त्याच्यामध्ये असणारे इथं जिनोटाइप्स ऑफ मेल अँड फिमेल इंडिव्हिज्युअल्स आपण लिहिणार आहोत. म्हणजे जर समजा मेल नॉर्मल असेल, कलर ब्लाइंडनेस हा जो डिसऑर्डर आहे याच्यामध्ये मेल जर नॉर्मल असेल तर त्याचा जिनोटाइप कोणत्या प्रकारे असतो, कलर ब्लाइंड मेल जर असेल तर त्याचा जिनोटाइप कसा असणार आणि कॅरियरचा कसा असणार. फिमेलमध्ये सुद्धा तसंच आहे. त्यामुळं इथं बघा नॉर्मल मेल जर असेल, आता आपल्याला माहिती आहे की एक्स आणि वाय हे त्याचे 2 सेक्स क्रोमोसोम असतात. इथं सुद्धा एक्स आणि वाय हे 2 सेक्स क्रोमोसोम असतात. फिमेलचा जर विचार केला नॉर्मल जिनोटाइप XX हा असतो, त्याचबरोबर इथं सुद्धा XX असतो, त्याचबरोबर इथं सुद्धा XX असतो. आता जर आपल्याला कलर ब्लाइंडनेसचा जर जिनोटाइप आणि फिनोटाइप लिहायचा असेल तर बघा या पद्धतीनं आपल्याला मेल जर नॉर्मल असेल तर कॅपिटल सीचा उपयोग करावा लागेल, म्हणजे ती व्यक्ती दृष्टीच्या बाबतीत नॉर्मल आहे. जर समजा त्या ठिकाणी तो मेल कलर ब्लाइंड असेल तर हा स्मॉल सी असणार आहे. आणि फिमेल हा कधीही कॅरियर नसतो. म्हणजेच या ठिकाणी कॅरियर याचा अर्थ एक कॅपिटल सी आणि दुसरा स्मॉल सी हवं तरच त्याला कॅरियर असं म्हणायचं. पण ह्या वायवरती ह्या कलर ब्लाइंडला रिस्पॉन्सिबल जीनच नसतो. त्यामुळे मेल हा कधीही कलर ब्लाइंडनेसचा असू दे किंवा हिमोफिलियाचा असू दे किंवा इतर जे एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स जे आहेत त्याच्यामध्ये मेल कधीही कॅरियर नसतो. फिमेलचा विचार केला, नॉर्मल फिमेल जर असेल तर कॅपिटल सी आणि कॅपिटल सी असणार. इथं मात्र कलर ब्लाइंड ज्यावेळेला फिमेल असते त्यावेळेला दोन्हीही हे जे जीन्स असतात कलर ब्लाइंडला रिस्पॉन्सिबल जीन्स हे स्मॉल सीच असतात. आणि जर कॅरियर असेल तर एक सी आपल्याला कॅपिटल दाखवावा लागेल, दुसरा सी जो आहे तो स्मॉल दाखवावा लागेल. हा नॉर्मल जिनोटाइप आहे. जिनोटाइप ऑफ मेल अँड फिमेल. जर तुम्हाला हा जर चार्ट व्यवस्थित लक्षात राहिला तर एक्झाममध्ये कोणत्याही प्रकारचं जरी त्या ठिकाणी मॅरेजेस दाखवला असेल तर त्याच्या साह्यानं कोणत्या प्रकारचे ऑस्प्रिंग्स F1 जनरेशनमध्ये F2 जनरेशनमध्ये तयार होतात हे तुम्ही त्या ठिकाणी म्हणजे व्यवस्थित डायग्रॅमॅटिकली रिप्रेझेंट करू शकता. बघा लक्षात आलं का? जर समजा नॉर्मल मेल असेल तर त्याच्यामध्ये हा कॅपिटल सी असणार. कलर ब्लाइंड जर मेल असेल तर एक्स वरती स्मॉल सी असणार. लिहित असताना कॅपिटल सी मोठंच दाखवायचं, स्मॉल सी दाखवत असताना मात्र असे एक छोटीशी शेंडी ह्या सीला दाखवलेली आहे की ज्याच्या साह्यानं आपण कॅपिटल सी आणि स्मॉल सी मधला डिफरन्स आपल्याला इझिली बघितल्याबरोबर दिसला पाहिजे. जर नॉर्मल फिमेल असेल तर दोन्हीही सीज ज्या आहेत एक्स वरती असणाऱ्या त्या ठिकाणी कॅपिटल पाहिजे. आणि कलर ब्लाइंडनेस फिमेल ज्यावेळेला असते त्यावेळेला दोन्हीही जे सीज आहेत ते स्मॉल सीज दाखवायचे. आणि कॅरियर फिमेल असते त्यावेळेला एक कॅपिटल सी पाहिजे, दुसरा स्मॉल सी पाहिजे. आता याच्यामध्येच आपल्याला बोर्डाच्या एक्झाममध्ये प्रश्न असा विचारला जातो, व्हॉट इज कलर ब्लाइंडनेस अँड एक्सप्लेन इट्स इनहेरिटन्स विथ सुटेबल चार्ट्स. व्हॉट इज कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस म्हणजे काय आणि कलर ब्लाइंडनेस जर आपल्याला इनहेरिट कसा होतो ते एखादं एक्झाम्पल घेऊन आम्हाला दाखवा, असं त्या ठिकाणी प्रश्न बोर्डाला विचारला जातो. मग त्याच्यासाठी आपल्या पुस्तकामध्ये काय केलेलं आहे तर इनहेरिटन्सचा जो कलर ब्लाइंडनेस आहे तो त्या ठिकाणी स्टडी करण्यासाठी 2 मॅरेजेस घेतलेले आहेत. फर्स्ट मॅरेज बिटवीन कलर ब्लाइंड मेल with normal female. Here in this marriage which is represent diagrammatically like here, look here, the color blind male marriages with normal female, and this is the phenotype.
Here genotype. Here you know genotype of this colorblind male is XY, but here colorblind male means the small c. Here normal female X capital C, X capital C. And here which type of the gametes are synthesized? Here produces two gametes. Here also produces the two gametes. Look here, X small c, here Y. These two gametes are synthesized. Here also X capital C and another gamete is X also capital C. And these gametes are fused. Here first gamete, this is the sperm. This sperm containing X small c means the color responsible gene is present, small c. This gamete means this sperm and this ovum fused together forms the X capital C, X small c. Here this sperm fused with this ovum X capital C, X small c. Here this ovum fused with this sperm produces X capital C, Y, and this sperm also fused with this ovum means this second gamete X capital C and here Y. Means here this is the F1 generation, but this F1 generation which shows the genotype. And what is the phenotype of this offsprings? Here this is the carrier daughter. This is the carrier female. Here also the carrier female. But here normal son or the normal son or the normal male. Normal male. Here also the normal male. Means here in this first marriage between color blindness male with normal female, there will be produced normal fissioned males. Means the normal fissioned sons, but the all females, all daughters are the carrier for this color blindness disease. Means here the 50% of the carrier females and the 50% of the normal sons are formed in this first marriage. Here the color blindness, it is X-linked disease which is inherited in the crisscross manner or the zigzag manner. And so the second marriage is occur between this carrier female with the normal male. Means the second marriage between here second marriage between this carrier female marriages with normal मेल. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला हे दाखवायचं आहे की कलर ब्लाइंड मेल जो आहे त्याच्यामध्ये असणारा हा जो जीन आहे, म्हणजेच इथं बघा रेड कलर मध्ये मी दाखवते, हा जो कलर ब्लाइंडला रिस्पॉन्सिबल असणारा जो जीन आहे हा एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीमध्ये कसा गेला आणि दुसऱ्या पिढीतून तिसऱ्या पिढीमध्ये कसा गेला, म्हणजे क्रिस क्रॉस मॅनर मध्ये कसा जात असतो. तर हाच जो एक्स हा जो कलर ब्लाइंडनेस जीन जो आहे तो इथं आला आहे, जे इथं आला इथून तो इथं आला, म्हणजे ही गॅमेट्स आहेत आणि ह्या ग्रँडफादर जे आहे त्यांच्याकडून त्यांची ही जी डॉटर आहे, ही जी मुलगी आहे, या आजोबांची ही जी मुलगी आहे ह्याच्यामध्ये कलर ब्लाइंड रिस्पॉन्सिबल जीन हा आलेला आहे. आणि ह्याच मुलगीचं लग्न म्हणजे कॅरियर फिमेल जी आहे तिचं लग्न जर नॉर्मल दृष्टी असणाऱ्या मेलशी जर केलेलं असेल तर त्यांना F2 जनरेशनमध्ये कोणती चिल्ड्रन्स होऊ शकतात. म्हणजेच परत आपल्याला फिनोटाईप लिहावा लागेल, त्याच्यानंतर जिनोटाईप लिहावा लागेल. जिनोटाईप
त्याच्यानंतर गॅमेट्स, नॉर्मल मेल शोज द 50%. म्हणजेच या ठिकाणी आता जर कॅरियर फिमेल असेल म्हणजे फिनोटाईप कोणता झाला, कॅरियर फिमेल. मॅरेजेस विथ नॉर्मल मेल, हा जो मेल आहे तो कसा आहे, नॉर्मल आहे, नॉर्मल मेल. आता आपल्याला जिनोटाईप लिहायचा आहे. कॅरियर फिमेल म्हटल्यानंतर हाच जिनोटाईप आपल्याला घ्यावा लागेल. एक्स कॅपिटल सी, एक्स स्मॉल सी. नॉर्मल असेल त्यावेळेला एक्स कॅपिटल सी वाय. गॅमेट्स इथं 2 तयार झाले, एक्स कॅपिटल सी त्याच्यानंतर एक्स स्मॉल सी. इथं 2 गॅमेट्स तयार झाली, एक्स कॅपिटल सी आणि वाय. हीच गॅमेट्स परत एकत्र फ्यूज झाली. तर पहिलं या ठिकाणी हे F2 जनरेशन आहे. इथं आपल्याला ही F2 जनरेशनमध्ये असणारी जे ऑस्प्रिंग्स आहेत ती दाखवायची आहेत. त्यामुळं पहिलं एक्स कॅपिटल सी, बघा एक्स कॅपिटल सी, एक्स कॅपिटल सी. त्याच्यानंतर हेच गॅमेट इथं जर फ्यूज झालं एक्स कॅपिटल सी वाय, हेच गॅमेट इथं फ्यूज झालं एक्स कॅपिटल सी, एक्स स्मॉल सी. जी कॅपिटल लेटर्स असतात ती अगोदर लिहायची, रेसेसिव्ह जी असतात ती नंतर लिहायची. त्याच्यानंतर असणारं इथं एक्स स्मॉल सी वाय. आता इथं 4 जे ऑस्प्रिंग्स तयार झालीत हा आपण जिनोटाईप लिहिला. फिनोटाईप आपल्याला लिहायचा आहे. फिनोटाईप लिहित असताना ही जी फिमेल तयार झाली ही नॉर्मल फिमेल आहे, नॉर्मल फिमेल तयार झालेली आहे. म्हणजे ह्या आजोबांची ही नात आहे नॉर्मल फिजेनची आहे. इथं जो मुलगा आहे तो सुद्धा नॉर्मल मेल तयार झालेला आहे. इथं मात्र या ठिकाणी कॅरियर फिमेल तयार झाली. आणि इथं हा जो सन आहे, हा जो मुलगा तयार झालेला आहे हा मात्र कलर ब्लँड तयार झालेला हा मेल आहे. याचा अर्थ इथं आपण बघितलं की 50-50% जे पॉसिबिलिटीज असतात त्या 50% असतात. म्हणजे कॅरियर फिमेल 50% तयार होत असतात आणि मेल जे असतात ते 50% नॉर्मल असतात. इथं जर बघितलं तर नॉर्मल फिमेल ह्या 25% आहेत, नॉर्मल मेल हे 25% तयार झाले, कॅरियर फिमेल जे आहे ते 25% आणि कलर ब्लँड मेल जे आहे ते 25%. म्हणजे इथं आपल्याला काय दाखवायचं होतं की हा जो कलर ब्लँड रिस्पॉन्सिबल जीन जो आहे तो ग्रँडफादरकडून डॉटरकडं आला आणि डॉटरकडून म्हणजे इथं समजा या ठिकाणी डॉटरकडं आला आणि डॉटरकडून कुठं गेला तर इथं त्या ठिकाणी तो आलेला आहे. बघा इथं म्हणजे हा जो सन आहे म्हणजे ह्या आजोबांचा हा ग्रँडसन आहे, हा जो ग्रँडसन आहे त्याच्यामध्ये या ठिकाणी हा जो कलर ब्लँडनेस रिस्पॉन्सिबल म्हणजे एक्स लिंक्ड जीन जो आहे तो पुढच्या पिढीमध्ये जात असताना या पद्धतीनं तो ट्रान्सफर झाला. आणि म्हणूनच आपण त्याला हे जे एक्स लिंक्ड जीन्स जे असतात ते ट्रान्सफर होत असताना क्रिस क्रॉस मॅनरमध्ये किंवा झिगझॅग मॅनरमध्ये कसे इनहेरिट होत असतात. म्हणून त्या ठिकाणी जर समजा एका मार्कासाठी प्रश्न आला, व्हॉट इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स? हिअर डेफिनेशन ऑफ दिस क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स इज द ट्रान्समिशन ऑफ द कॅरेक्टर्स फ्रॉम grandfather to grandson through daughter. This is called as the criss cross inheritance. त्याला क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स असं म्हणायचं. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की कलर ब्लँडनेस हे एक्झाम्पल जर समजा एक्झाममध्ये 3 मार्कासाठी विचारलेलं असेल तर आपल्याला हे एवढं लिहावं लागेल. अगोदर आपल्याला कलर ब्लँडनेसची डेफिनेशन लिहावी लागेल. नंतर पहिलं मॅरेज कुणामध्ये झालं तर कलर ब्लँड मेल आणि नॉर्मल फिमेलमध्ये झालं तर त्यावेळेला ही जी 4 मुलं झाली पण त्याच्यातली अर्धी मुलं जी असतात त्या अर्ध्या मुली म्हणजे 2 मुली जर घेतल्या तर त्या ठिकाणी कॅरियर असणार, 2 जर मुलं असतील तर ती नॉर्मल असतील. आणि जर समजा दुसरं मॅरेज जर घेतलं कॅरियर फिमेल आणि नॉर्मल मेल यांच्यामध्ये जर मॅरेज झालं असेल, लग्न जर झालं कॅरियर फिमेल आणि नॉर्मल मेलमध्ये तर त्यांना जी 4 मुलं होतील ती 4ही प्रकारची असणार. बघा नॉर्मल फिमेल आहे, नॉर्मल मेल आहे, कॅरियर फिमेल आहे, कलर ब्लँड मेल आहे. हे कलर ब्लँड मेल जो आहे हे लक्षात ठेवायचं.
कारण क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्समध्ये हा जो कलर ब्लाइंड रिस्पॉन्सिबल जीन जो आहे तो ग्रँडफादरकडून डॉटरमध्ये आला आणि डॉटरकडून ग्रँडसनकडं कसा आलेला आहे हे आपण दाखवलेलं आहे. कारण हे जर तुम्हाला समजलं तरच तुम्ही हिमोफिलिया हा जो डिसीज आहे सेम याच प्रकारचा आहे. तिथं फक्त हे जे कॅपिटल सी आणि स्मॉल सी जे लेटर्स यूज केले त्याच्याऐवजी आपल्याला कॅपिटल एच आणि स्मॉल एच लेटर्स यूज करावे लागतात. इथं कलर ब्लाइंडनेस हा पॉईंट संपलेला आहे.